हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तଙ୍କୁ मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। मु भी भलरे अछि। ये गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ये सकाळ आरंभ होइछि करना पूरा माने करना कोहुलिया पाखरु कना वर्षा उठेछि सकाळ सकाळ आकाश रे देखि परथे केते सुंदर वर्षा उठेछि। तापर तो आगु को तो वर्षा हेतला तते दिन हेतला सेते जोरु वर्षा हेतिला प्राय दी पहर पर्यंत तो वर्षा उठेथिला सकाळ सकाळ आ करना मोर सकाळ आरंभ होइथिला। तापर करना मु पळे आस्तिनी चा करिया पई कि चा करथिनी चा करिक दे देथिनी पिया पई कि बाबा ओ भाई कि दे देकी मु करना नागिथिनी मो कामर। आपण माने भाबुथिबे आज कोन गाधुआ पाधुआ नाही ठाकुर पूजा नाही कामरे ना गेलानी सकाळ रोसे पई परिया पत्र कोन कटाकटी कलेनी वर्षा जुगुरु घर भितर न अंधारिया देखाउतला सेथेंगे मु टिका आज बाहर को पळे आस्तिनी परिया काटिया पई कि आ कोन काहे कि ना हां आज मु गाधेथिलिनी अगाधुआ मु आस्तिनी करना परिया पत्र काटी कुटी रोसे काम सरे देवा पई कि कोन पई ना आज होचे गोटे स्पेशल दिन कहिना आज होचे आम घर आमर टी आम गाँर सोमनाथ व्रत जदि व्रत समस्ते व्रत रखिछंती मु भी रखिछे व्रत सेति पई कि पूजा करिया पई कि जिमि मते बहुत डेरी हेइ जिवो सेति पई करना मु सकाळ खाइबाटा बने देमी बने देकी रखी देकी तापरे जिमि करना पूजा करिया पई कि आ गाधे की तो जाई हबो ने जे पूजाटा हबो सेटा करना घरे गाधे की गने हबो नै जेटी पूजा हबो सेठी गाधुआ पाधुआ करा हबो सेति पई कि मु सकाळ खाइबा बने देथिनी रोटी तरकारी भजा जे रकम मु सब दिन जे रकम बनाए से रकम सब बने देथिनी बने देई करना रखी देथिनी केना सकाळ खाइबाटा रेडी हेकी थिने ना खाइदे समस्ते खाइदे आ मु सपोर्ट करना मु पूजा करिया पई कि चले जिमि आ किछि असुविधा हबो नै सेति पई कि मु आज सकाळे उठी के आगर रोसे काम सरे देने सरे दे के तापर करना मु पूजा करिया पई कि चली थिनी केरी के जाइथिनी हम गाँ पोखरी के जाइथिनी आ एठी रोसे काम सब सरे दे के मु करना पूजा पई कि जति कि सब जहा जिंस दरकार से सब जिंस भी मते जुगाड़ जंत्र करिया को थिला मते 8टा सुधा मु सब रोसे काम मोर सकाळे सरी थिला सरेला परे ए जो पूजा ना बहुत सारा जिनस दरकार हुए सब खोजिकी आनिकी माने एकजुट करिकी नेकी पूजा करिया पई कि जाइते हुए जे कि सब आम तो एपटे वर्षा ना से किसी जिनस मिलला किसी जिनस मिललानी जहाँ हो सब जुगाड़ जंत्र करिकी जेटा कि आम बाड़ी घर मिलू थाए से सब जिनस सब खोजा खोजी बहुत सारा जिनस एथिरे लागे जेमिति कि कखारु पत्र काकुड़ी फूल कखारु फूल केंदुड़ी फूल गईस फूल कोई फूल एमती विभिन्न सारा जिनस माने सब खोजिकी आनिक गोटे कहती गोटे दांत काठी बोलिकी कहती कदली पत्र ठू आरंभ करी बहुत सारा जिनस एथिरे नागे सिंदूर कला सिंदूर धूप सब किछि हमको जुगाड़ जंत्र करिकी ताकू मु एपटे रोसे करथुनी रोसे संगरा ताको भी सब रोसे सरला परे ताको सब जुगाड़ जंत्र करथिनी तापरे मु आ मोर 2 जण जा 3 जण आमे उषा करूचे आमे 3 जण करना बाहरी एथिले पोखरी तुठको सकाळर पूजा करिया पई कि एई कचिबा हां सब होच करा दिबा हाय बड़ा बड़ा गेंडू होइछो जे सेटा होतो हां गुटा हत्या आमे जाके पोखरी पाखरे पहुँचेइथिले पहुँचला परे सेठी करना समस्ते आमे गाधेइथिले मुंडो बुड़ेकी सेठी गाधेया को हुए घर पाखरु गाधेकी गने हुए ना सेठी गाधेवा को हुए मुंडो बुड़ेकी आ वर्ष रे गुटिए दिन ही हमकु पोखरी पाखकु जाइकी गाधेया को पड़ी था आ से जाइकी पहुँचीथिले एथर तो वर्षा नै सेथै कि पोखरी बेसी पानी नै अल्प पानी अछि आ करना आमे सेठी गाधुआ पाधुआ करिकी आसीथिले करना पूजा करिया पई कि इटा करना आमे बालुका पूजा बोलिकी कहू आउ के कुठी बोलिकी कहती आमे कुठी भी कहू बालुका पूजा भी कहू केरकम हुए ना 10 माने मुंड बुड़े कि 10 बुड़ार जेरकम 10 अंजुला बाली आसीबो सेई रकम आनिकी एठी करना
କୁଠି କରାଯାଏ। ଆଉ ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇକି ତ ଆମେ ଗାଧେଇଥିଲେ ନା କରନା ସେ ଉପରେ ଯେ ବାଲି ଥିଲା ସେ ବାଲିକି ଆମେ ଘିନି ଆସିଥିଲେ। ଆଗର ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇକି ଗାଧେଇଥିଲେ। ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ବାଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭିତରୁ ଆଣିଥିଲେନି, ବାଲି ଆମେ ଉପରେ ଯେ ବାଲି ଥିଲା ସେଇ ବାଲିକି ଘିନି ଆସିଥିଲେ। ଘିନି ଆସିକି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ କୁଠି ବନେଇଥିଲେ। ନହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏ ପୂଜା କରାଯାଏ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ। 10 ଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ, ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିନା ପାଣି ଭିତରୁ 10 ଅଞ୍ଜୁଳା ବାଲି ଆଣିକି ତାକୁ ଉପରେ କନା ଏମିତି କୁଠି ବନେଇବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ 10 ଥର ବୁଡ଼ିଥିଲେନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଲେଖା ବୁଡ଼ିଥିଲେ। ବୁଡ଼ିକି ବାଲି ଘିନି ଆସିକି ଉପରେ ଆମେ କୁଠି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କରନା ସେଠି ବାଲୁକା ଥାପିକି କୁଠି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। କୁଠି ବନେଇ ଦେଇକି ପୂଜା ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା। ଏ ପୂଜାରେ କରନା ଯେତିକି ସବୁ ଆମେ ଫୁଲ ନେଇଥାଉ ସେ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଥିଲେ ଠାକୁର। ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ବ୍ରତ, ସୋମନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏ ପୂଜା ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ କରନା ଏଥିରେ କରନା କିଛି ଖିଆଯାଏନି, ସିଝା ଜିନିଷ ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ଖିଆଯାଏନି, କେବଳ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ହିଁ ଖିଆଯାଏ, ଯେଇଟାକି ମାନେ ଫଳ ନହେଲେ ଶାଗୁ ବାସ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଖିଆଯାଏନି, ଯେଇଟାକି ମାନେ ସିଝା ଜିନିଷ କି ତେଲ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଖିଆଯାଏନି କି ପାଟି ଭିତରକୁ ଯାଏନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏ ପୂଜାଟି ଆମେ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା ସରି ଦେଇକି ସେଠି ଠାକୁରାଣୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆସିବା ବାଟରେ କନା ଆଣିଥିଲେ ବରକୋଳି ପତ୍ର। ଆଉ ଏ ପୂଜାରେ ବରକୋଳି ପତ୍ରର ମାନେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଯେତେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ହେଇଥିଲା ଯିଏ ଯାହାର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଧିନିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ବଦଳେଇଥିଲି। ବଦଳେଇକି ଯେରକମ ଯେଉଁ ଲୁଗା କିଛି ଅଇଁଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କନା ଆସିଥିଲି ବ୍ରତ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଏ ବ୍ରତ କେରକମ ବନାଯାଏ ନା, ଚାଉଳ ଯେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଦୁବ ଆଉ ନା ନୂଆ ସୂତା, ଏତିକିରେ ହିଁ ବନାଯାଏ। ଏ ବ୍ରତଟି ବନାଯାଏ କାହିଁକିନା ଚାଉଳ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ନା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧାନ ଭିତରୁ ଚାଉଳ କଢ଼ାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହାତ ତ ମୁଁ କାଢ଼ି ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁକି ଦୁଇଟା ହାତ ଲଗେଇକି ତା ଭିତରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରିଥିଲି। ଯେ ଚାଉଳ କି ଗୋଟେ କି ତା କୋଣ ସୁଦ୍ଧା ବି ଟିକେ ଯେନକ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, ସେମିତି କରିକି ଚାଉଳ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରାଯିବ। ବାହାର କରାଯାଇକି ସୂତା ଆସିବ। ସୂତାରେ ମାନେ 10 ଘିଅ ସୂତାରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। 10ଟା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଟାରେ କନା ସେଇ ସୂତାରେ ବ୍ରତ ବନ୍ଧାଯିବ।
ବ୍ରତ କନା 10ଟି ଆସିବ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ତା ଦେହରେ ଦିଆଯିବ କନା 10ଟି ଚାଉଳ ଆଉ କନା 10 କେରା ଦୁବ ଦେଇକି ଏ ବ୍ରତଟା ବନାଯିବ। ଏ ଦେଇକି ଏ ବ୍ରତଟା କନା ଆଜି ପୂଜା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଉଝା ଯାଏନି, ଆଜି ଉଝା ଯାଏନି, ଏ ବ୍ରତ ରହିଲା ପୂଜା ହେଇକି ଆସିକି ରହିଥିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କନା ହରଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ବି ଆଜି ଆମର ପୂଜା ହୁଏ। ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରିକି ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥାଉ ଠାକୁର ପାଖରେ। ଏ ବ୍ରତଟି ଆଜି ସିନା ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଉଝାଯିବ କେଦିନ ଦଶହରା ଦିନ ଏ ବ୍ରତଟି ଉଝାଯିବ। ମୁଁ କନା ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଗାପଟା ଅଇଁଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିକି ବ୍ରତ ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ବ୍ରତ ବନେଇ ଦେଇକି ପୂଜା ପାଇଁକି ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ ସଜ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଡଲାର ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିନି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଯାଇଥିନି କନା ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତ ସକାଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିକି ଏତେ ସବୁ କାମ ସରୁ ସରୁ ଆସିକି ହେଇଯାଇଥିଲା 10ଟା 10:30 ବାଜିଯାଇଥିଲା। ମୋର ପୂଜା ପାଇଁକି ଯେତିକି ସଜ ସବୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିନି ଡଲାରେ। କାହିଁକିନା ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ନନା କହିଲେ ଯେ 1 ବେଳକୁ ଆସିବେ ବୋଲିକି। ନନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିନି। ରଖିଦେଇକି ଯାଇଥିନି ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କନା ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏମିତି ହିଁ ସମନାଥ ବ୍ରତ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ମାନେ ଆଜିଠୁ କହିତେ ବସିନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖରୁ ଆମର ଓଷାବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କନା ବଳଦେବ ଆଗର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତାପରେ କନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏମିତି ଆଜି କନା ସମନାଥଙ୍କ ବ୍ରତ। ଗାଁରେ ଏଉଠୁ ଗଲା ଓଷାବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଓଷାବାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାହା ଯେଉଁଠୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଆଗକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଗାଁରେ ଆମର ଅଛି ପରମ୍ପରା ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟଟେ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ କନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କରିଦେଇକି ତାପରେ କନା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ମୋର ସେଠି ପୂଜା କାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ସରେଇ ଦେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଥିନି କନା ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ସରେଇ ଦେଇକି କନା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିନି କେତେବେଳେ ନନା ଆସିବେ। ନନା ଆସିଲା ପରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି ଯିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ କନା ଦହି କାଞ୍ଜି କରିଥିନି। ସକାଳେ ତ 2ଟା ତରକାରୀ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିନି। ତାପରେ କନା ଦ୍ୱିପହରେ ଦହି କାଞ୍ଜି କରିଥିନି। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିଥିନି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ତରକାରୀ କରିଥିନି। ରୋଷେଇବାସ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଥିଲା ଦେଖିନା ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ସମୟ ହେଲା ଆସିକି 12:30। ମୋର ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ନନା ଆସିବେ କେଜାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ। ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ନନାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିছে। ନନା ଆସିଲେ ପୂଜା କରିବା। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା। ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ତ ନନା। ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ବେଳକୁ ତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁକି ବି କେହି ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ କନା ସମୟ ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିନି କନା ଟିକେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିବି ବୋଲିକି ସବୁ ଦିନିକି ଆସିଥିନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କନା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ତ ଏଇଠି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳତା କାଚଟା ମୋ ପୁରୁଣା ଘର ସେଇଠି ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲିନି ଅଳତା ଆଣିବା ପାଇଁକି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଜୋରସେ ପକାଉଥିଲା ନା। ଖାଲି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ପାରିଥିଲିନି। ତାପରେ କନା ଏତିକି କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଖିଆପିଆ ହେଇଥିଲା। ଖିଆପିଆ ହେଇସାରିଲା ବେଳକୁ ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 1:30 ହେଇଯିବ। ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ପାଇଁକି ବି ନନାଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁକି ଆସିପାରିଲେନି। ଆଉ ତାପରେ ନନା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି। ଗାଁର ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ଓଷା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଜାଗା ଆମେ ଓଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ବି କନା ଗୋଟେ ଜାଗାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଗାଁର ଜୀବନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଯାହାର ଯେତେ ରାଗ ରୁଷା ଭଲ ମନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ପୂଜା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ବସନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୂଜା କରି ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା। ନନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ଆସ, ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପୂଜା କଲେ ତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ଏକା ପୂଜା କଲେ ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ କନା ଗାଁର ଯେ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ମାନେ
ବାହାର ଜାଗାର କୌଣସିଥିରେ ମାନେ ମିଳିବନି। ସହର ବଜାରରେ ତ ଏସବୁ ମାନେ ମିଳେନି। ମନ୍ଦିର ଯାଇକି କିଏ କେଇଠି ତାଙ୍କ ହିସାବର କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେରକମ ପୂଜା କରିବା। ଗାଁର ଯେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଠି ହିଁ ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ। ଆଉ ଗାଁର କନା ସମସ୍ତେ ଏଇରକମ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ଯାହା ବି ହଉ, ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ପୂଜା ପଟଳ କରିବା ପାଇଁ କି ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନନାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କାହିଁକିନା ପୂଜା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କନା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, କରିକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବି ବସିଥିଲି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁକି। ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେରକମ ମାନେ ସୋମନାଥ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେରକମ ପୂଜା କରିବା କଥା ସେଠି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଭୋଗ ବି ସମସ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ, ସେଠି ଭୋଗ ବି କରାହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ସମୟର, ସମସ୍ତେ ବସିକି କଥା ହଉ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲିକି। ଆଉ ଆମର ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯାହା ଯେରକମ ମୁଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକି। ଏମିତି ତ ଆମର ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିମି। ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସବର ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିମି, ଚେଷ୍ଟା କରିମି ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମ ଗାଁର କେରକମ ପୂଜା, ଆମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୂଜା ସରିଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଘର କତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ 2ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ କନା ମୁଁ ଟିକେ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲି। ଭୋଗ କନା ଆଜି ତ କିଛି ଖିଆଯିବନି ସେମିତି, ଯାହା ସେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ହିଁ ଖିଆଯିବ। ମୁଁ କନା ଶାଗୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଗୁଳେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।